ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اور اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ سونیا صدف کے درمیان جو معاملات ہوئے ویڈیو کی صورت میں ہر جگہ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے. فردوس عاشق اوان ایک سستے بازار کا دورہ کر رہی ہیں، ساتھ ان کے کیمراز بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، اور وہ مختلف ریڑھیوں پر جا کر ٹھیلوں پر جا کر دیکھ رہی ہیں کہ صورتحال کیا ہے. اور اس دوران فردوس عاشق اوان ایک ٹھیلے پر پہنچتی ہیں اور پھر اے سی صدف سونیا صدف کے ساتھ مخاطب ہو کے یہ باتیں کرتی ہیں کہ جتنا تھرڈ کلاس فروٹ ہے یہاں سے اٹھوائیں. میں یہ بھی گورنمنٹ نے لگایا نا، اس پہ یہ لوگوں کے لٹیروں کے ہاتھوں لوگوں کو چھوڑ دوں کہ گورنمنٹ یہاں پہ بھی جواب دے. تو آپ کا فرض ہے، آپ تنہا اس چیز کی لیتی ہیں. میں تنہا اس چیز کی نہیں لیتی ہوں، آپ لیتی ہیں کہ یہاں دیکھیں کیا غلط ہو رہا ہے. تو میڈم اس کو آرام سے بات کی جا سکتی ہے. آپ تو رش سب کے لیے ہے، آپ کے لیے آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہے؟ بالکل آسمان سے نہیں اتری. یہ باقیوں کے لیے رش نہیں ہے، آپ کو زیادہ جان عزیز ہے. سب کی جان ایک جیسی امپورٹنٹ ہے. آپ کی حرکتیں ہی نہیں ہے ایسی والی. جس نے غیرت نے آپ کو لگایا اس سے پوچھتے ہیں یہ طریقہ کاری نہیں ہے تمہارا. تم وی آئی پی. پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ کوئی سیاستدان کسی بیوروکریٹ کے عام الفاظ استعمال کرتے ہوئے متھے لگ گیا ہو. اس سے پہلے مختلف اوقات میں مختلف حکومتوں کے نیچے یہی یا اسی قسم کے مناظر آپ کو نظر آتے رہے ہیں. شہباز شریف بڑے مشہور تھے کھڑے کھڑے لوگوں کو ہتھ کھڑیاں لگانے میں، کھڑے کھڑے لوگوں کو ڈسمس کرنے میں، کھڑے کھڑے لوگوں کے خلاف، پولیس والوں کے خلاف، بیوروکریٹس کے خلاف مقدمے درج کرنے میں، بلانے میں ان کو ایسی جگہوں پر جہاں پر نہ پانی پینے کو ملتا ہے اور ٹینٹوں میں بٹھا کر کام کروانے میں. تو شہباز شریف نے یہ بہت زیادہ کام کیا ہے اس قسم کا. سندھ کے اندر بھی یہ کام ہوتا رہا ہے. کے پی کے اندر یہ کام آپ کو نسبتاً کم ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. بلوچستان میں تو بالکل نہیں ہوتا. عموماً بلوچستان کے اندر جو چیف منسٹر ہے یا پبلک نمائندہ ہے اس کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. اس کو پتہ ہے کہ اس نے انتخابات جیتنے کیسے ہیں یا اس سے جتوائے کیسے جانے. تو کے پی میں کچھ لحاظ اور کیا جاتا ہے. بیوروکریٹس جو ہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. ایک رواداری بھی وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور ایک جو قبائلی ایسوسیشنز ہیں وہ عموماً اداروں کے درمیان جو فرکشن ہوتی ہیں نمائندگان کے درمیان اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. تو وہاں پر سے بھی آپ کو نسبتاً کم واقعات یہ نظر آتے ہیں. پنجاب میں یہ بہت ہوتا ہے کیونکہ طویل عرصے سے یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ آپ جائیں اور سب سے پہلے جو آپ کے سامنے سافٹ پنچنگ بیگ ہے اس کی آپ ایسی کی تیسی کر دیں. اس کیس کے اندر بھی سافٹ پنچنگ بیگ ہی آپ کو نظر آیا. تو میں نے جب پوچھا کہ فردوس عاشق اوان جو بات کہہ رہی تھی اے سی سیالکوٹ کو، اس میں مسئلہ کیا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ ان ریڑھیوں کے اوپر جو فروٹ پڑا ہوا ہے یہ لوکاٹ ہے مثلا، تو یہ گلے سڑے کیوں پڑے ہوئے ہیں، آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ اس کو صحیح کریں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ جو حکومت نے اسٹال لگایا ہوا میں اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی. تو ظاہر ہے جب فردوس عاشق اوان نے کسی جگہ کا دورہ کرنا ہوتا ہے تو وہ حکومتی اسٹالوں کی اوپر ہی ساری توجہ مبذول ہو جاتی ہیں. تو اس دوران میں ان چیزوں کو دیکھ لوں گی، لیکن پہلے حکومتی اسٹال جو ہیں اگر ان کے اوپر چلا جائے تو یہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں فردوس عاشق اوان نے اپنے لیے جو اہتمام کیا تھا اے سی صاحبہ اس کے اندر ہی زیادہ مصروف تھیں. اور چلتے چلتے کیمروں کی موجودگی میں فردوس عاشق اوان نے کسی دوسرے اسٹال کا دورہ کر لیا اور وہاں پر ان کو ایک آدھ یا 2 لوکاٹ یا 6 لوکاٹ جتنے بھی جو بھی پھل پڑا ہوا تھا اس کے اندر کو گلے سڑے ان کو چیزیں نظر آ گئیں. تو انہوں نے وہاں پر ایک سویپنگ آرڈر جاری کر دیا کہ سب کا سب ریموو کر دیں، اور ریڈی والے کو کہا کہ ان لٹیروں کے ہاتھوں ہم لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اب اس میں جو اعتراض کی بات سب سے پہلے آپ کو نظر آتی ہے وہ تو یہ کہ یہ 6 لوگوں کی ریاست نہیں ہے جس کے اندر 2 لوگ مل کر باقی 4 لوگوں کے اوپر جو مینجمنٹ کا نظام ہے اس کو درست کروانے کے لیے آپس میں اپنی حدود اور اپنی ذمہ داریوں کا تعین کریں. نظام جو ہیں وہ اس طرح کی انسپیکشنز کے ساتھ نہیں چلتے. یہ بنیادی طور پر ایک پی آر کا موقع ہے. سب کچھ آپ نے چونکہ اب ٹی وی کے ذریعے دکھانا ہے، کیمروں کے ذریعے دکھانا ہے، تو یہ اپنی خام خواہ کی ایفیشنسی اور پھرتی دکھانے کا ایک آسان ترین کام ہے. یہ نہیں پتا کہ باقی بازاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے،
घी गंदा किस तरह बिक रहा है, दूध गंदा किस तरह बिक रहा है, गले सड़े फल जो हैं वो सियालकोट के हर बाज़ार में, पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह हर बाज़ार के अंदर धड़ाधड़ बिक रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जो लोकाट जो है वो मोहतरमा आवान साहबा के सामने आ गया, वो लोकाट बिलखुसूस गंदा नज़र आता है। लिहाजा उस लोकाट को तो हर हाल में हमने वहाँ से हटाना है। हो सकता है लोकाट ना हो, अमरूद हो, मैं तो वैसे एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एक तो ये PR का तरीका है, और PR के तरीके अपनाते हुए आप ये इमेज देने की जब कोशिश करते हैं तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि हम बड़ी एफिशिएंसी का इजहार करें। एक तो ये, दूसरा ये कि अगर वाक़तन असिस्टेंट कमिश्नर की गलती की वजह से वो सड़ा हुआ लोकाट वहाँ पर पड़ा हुआ था, तो इसको भी निपटाने के तरीके हैं। अगर वाक़तन उन्होंने अपने फ़राइज़ में ऐसी गंभीर गफलत की कि जिसकी पादाश में उनको वहाँ से निकाल देना चाहिए था, तो उसका भी तरीक़ाकार मौजूद है। आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि किसी डिग्निफाइड आदमी की, भले वो रेडी वाला हो, भले वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, भले वो कमिश्नर हो, या कोई आपका ओपोनेंट हो, या आपका रिश्तेदार हो, किसी ऑफिशियल पोजीशन में हो या ना हो, आप उसकी खड़े खड़े बेइज्जती कर दें। लेकिन ये वतीरा बन गया, जो ज़ुबान का फ़िल्टर है ना, वो तो वैसे पहले ही गिर गया और ये टॉप से शुरू होता है। तो आपने हर किसी को गाली निकालनी है। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने तो एक बाकायदा कैरियर बना लिया है इस किस्म की बातचीत करके। मीडिया उनके ऊपर फोकस रहता है, टॉक शोज़ उनको इनवाइट करते हैं, उनके जो हायर करने वाले हैं समझते हैं कि बड़ी तोप चीज़ है, अगर ऐसे बंदों को लगाया जाए तो जी मुंह भर के ये ऐसी की तैसी दूसरों की करेंगी और उनकी इज़्ज़त खाक में मिलाएगी, जिससे हमें सुकून मिलेगा। तो इन्होंने एक बाकायदा इन्वेस्ट किया है, ये पूरे का पूरा कुंबा है जो बदजुबानी और बदकलामी के ज़रिए अपने आप को सियासत के अंदर जिसने ज़िंदा रखा हुआ है। अच्छा, ये सिर्फ इन्हीं की जमात के पास नहीं है, दूसरी जमातों के पास भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ख़ास किस्म की बदकलामी की बारिश हमें नज़र आती है। और हर दूसरी जगह के ऊपर, चाहे वो नकादों के ऊपर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हो, चाहे वो जजेस के हवाले से हो, जो भी निशाने में आता है वो उसके ऊपर बदकलामी की बारिश कर दी जाती। तो ये जो तेज़ाबी किस्म की फवारे हैं जो हर तरफ फेंकते हैं, ये उसकी जद में इसी सियालकोट जो है आपको आती हुई नज़र आती हैं। तो आप विजिबली दोबारा अगर वीडियो को देखें तो आपको नज़र आता है कि खातून जो हैं वो शी वाज शॉक्ड, उनके चेहरे के ऊपर जो है वो परेशानी और हैरानी दोनों यकसा तौर पर नज़र आ रहे हैं। अब ये वो सूरत हाल है कि जब पंजाब के अंदर ऑलरेडी जो आपने अहद चीमा जैसे ब्यूरोक्रेट्स के साथ कर दिया है, जो आपने फवाद हसन फवाद जैसे ब्यूरोक्रेट्स के साथ कर दिया है, या इस तरह के दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको आपने झूठे मुकदमात के अंदर फंसा के तहकीकात करके उनकी तमाम कैरियर की ऐसी की तैसी कर दी। उसके बाद तो पंजाब में कोई जी शऊर शख्स जो है वो किसी फाइल को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। और आपने अदलिया की जो रिफ्लेक्शंस हैं वो सुनी नहीं हैं। अब वो भरे लोगों को कहते रहे कि हम आपको OST बना देंगे, हम आपको निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम कंटेम्प्ट में आपको ले आएंगे। ब्यूरोक्रेट्स ने पंजाब में काम नहीं करना, क्योंकि जो आपने इन 3-4 बंदों के साथ, सिंबल होते हैं ना हर फील्ड के अंदर, ये सिंबल्स थे, इन सिंबल्स के साथ कर दिया, इसके साथ वैसे ही आप कोई ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार नहीं। ब्यूरोक्रेट्स काम करने को तैयार नहीं है और आपके पास अपनी कोई ऐसी सलाहियत नहीं है जिसको आप बरूए कार ला कर काम करवा सकें, और लोगों के काम जो है वो पायलअप किए जा रहे हैं। तो ये एक तिकोन है मसाइल की, जिसके अंदर आपको कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना होगा प्राइस कंट्रोल का। अगर आपने प्राइस की बात करनी है, फूड क्वालिटी कंट्रोल का, आपको मैकेनिज्म बनाना होगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स से मुतल्लिक़ शिकायत हैं उनको बयान करने का क्या तरीका है और उनके ऊपर अमल दरामद करवाने का क्या तरीका है। आपने कोई ना कोई निज़ाम हुकूमत को बनाने के लिए तदबीर करनी होगी, लेकिन वो तदबीर नहीं करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही ख्याल है इस हुकूमत, उसके नुमाइंदगान के जहन के अंदर, कि जितना हम अपना गुस्सा दूसरों के ऊपर निकाल लेंगे उतना ही लोग हम पर कम गुस्सा निकालेंगे। तो जो असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट के साथ हुआ वो बड़े पैमाने के ऊपर इस हुकूमत के तमाम लोग जो इनको सीधी राह दिखाने की कोशिश करते हैं, जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं या इनके सामने सॉफ्ट पंचिंग बैग्स के तौर पे आते हैं, उनके साथ हो रहा है। इससे ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं आएगा। लोकाट जो है वो सही बिकने नहीं शुरू हो जाएंगे, अच्छा फल जो है मार्केट के अंदर नहीं आ जाएगा, प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आ पाएंगी। आपको सिर्फ खुद, आप तमाम लोग जो हैं जो देखते हैं वो खुद रेडियो के ऊपर जाते हैं, दुकानों के ऊपर जाते हैं, और आपको पता है कि
22 करोड़ के इस मुल्क के अंदर जिसकी आधी आबादी पंजाब के अंदर रहती है, वहाँ पे लाखों की तादाद में दुकानें और रेहड़ियाँ हैं। वहाँ पर क्या माल बिक रहा है, ये थोक का हिसाब है। आप परचून वाले काम नहीं कर सकते कि थोक के अंदर तो मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हों और परचून वाले मामले को आप उठाकर अपनी पसंद के लिए, अपनी तशहीर के लिए आप उन लोगों के साथ सरेआम और खुलेआम इस तरह का रवैया अख्तियार करें और उनकी बेइज्जती करें। तो अगर कोई बहुत ही बड़ा मसला उस रेडी में से फिरदौस आशिक अवाना साहबा को नज़र आ गया था, तो अहसन तरीका ये था कि बाकायदा एसी की शिकायत लिखती और उसके ऊपर जो भी महकमाना कार्रवाई होती वो होती, लेकिन लोगों के सामने बेइज्जती करना जो है वो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन ये अहसन तरीका है और वो अहसन तरीका आज के निज़ाम में उसकी गुंजाइश ना होने के बराबर है।